नमस्कार, मी स्वातीराव. वार्ता गोव्याची मध्ये आपलं स्वागत. जाणून घेऊया आजच्या ठळक घडामोडी, पण सुरुवात करूया हेडलाईन्सनी. गोवा शालांत मंडळाच्या 12वीचा निकाल शनिवारी संध्याकाळी 5 वाजता जाहीर होणार निकाल. विद्यार्थी पालकांची उत्सुकता शिगेला. न्यू वाडे वास्को इथल्या दिया नाईक खून प्रकरणाचा 24 तासात छडा. दक्षिण गोवा जिल्हा पोलीस पथकाकडून संशयित आरोपी ताब्यात. दुसरीकडे वेळसाव किनारी युवतीचा मृतदेह सापडल्यानं खळबळ. ॲडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांचा सरकारला सल्ला. आकडेवारीच्या आधारे आरक्षण प्रक्रिया शक्य, त्यानंतरच सरकार आणि निवडणूक आयोग घेऊ शकेल पंचायत निवडणुकीविषयी निर्णय. माजी क्रिकेटपटू नवजोत सिंग सिद्धू यांना सुप्रीम कोर्टानं सुनावली 1 वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा. 34 वर्षांपूर्वी पार्किंगवरून भांडणात वृद्धाच्या मृत्यूसाठी सिद्धूंना ठरवलं होतं दोषी. महागाईनं गाठला उच्च अंक. घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात 3.5 रुपयांनी वाढ, तर व्यावसायिक सिलेंडर 8 रुपयांनी महागला. उत्पन्न आणि खर्चातील तफावतीमुळे सर्व स्तरातील नागरिक मेटाकुटीला. बातमी आगामी पंचायत निवडणुकांसंदर्भात. ओबीसी लोकसंख्येबाबत जी उपलब्ध माहिती आहे त्यानुसार ओबीसी आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाला अहवाल पाठवावा असा सल्ला मी दिला आहे, असं ॲडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम म्हणाले. ओबीसी आयोग किती लवकर अहवाल पाठवते त्यावर सारं अवलंबून आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोग आणि सरकार चर्चा करून निवडणुकीची तारीख ठरवतील, असं पांगम यांनी सांगितलंय. As far as OBC reservation is concerned, as per the Supreme Court judgment, you have to satisfy a triple test. That triple test is that first there has to be a study done by the commission to find out the backwardness of the people, requirement of reservation and the proportion of reservation. That has to be studied first. Based on that data collected by the commission, the election commission thereafter will have to be deciding about the reservation. That is the scope and ambit of the judgment of the Supreme Court, the constitutional provisions, and then the Panchayat Raj Act also. So therefore all this will have to be satisfied before making any reservation for OBC. And what about the opinion was asked by government to you? So what is that? The opinion that was asked was as regards the data that is available with the election commission, whether that is proper data in terms of the judgment of the Supreme Court. And I have opined that that is not the proper data. The data which is spoken of by the Supreme Court is about the triple test, which I have already stated. So that has to be done by the commission, and Goa has a OBC commission. That OBC commission can determine that and prepare a data, and that data has to be submitted to the election commission. Sir, election was supposed to be conducted in June, but in this entire process it will take time. So what about the commencement of election? See, insofar as election is concerned, the constitution has also the provision of the Panchayat Raj Act says that the election should be held every 5 years and before the expiry of the term. There is no doubt about it. But at the same time, there are certain exceptions which are carved out by the Supreme Court, which is there in the Constitution bench of the Supreme Court, as also in the judgment which is passed yesterday in case of Madhya Pradesh and day before yesterday in the case of Maharashtra. There they have given an option or a discretion to the election commission as to when exactly the election should take place depending on the rains and such factors. So that discretion in yesterday's order is culled out. So based on that, a decision will have to be taken by the election commission as also by the government of Goa also. And based on the parameters and the circumstances, they have to take a call on it. So in your opinion, what should be the priority? Conducting the election on the scheduled time or fixing this issue of OBC reservation? See, according to me, both have to be given priority. You cannot ignore one and go for another. See, the requirement of reservation for OBC is also there in the Act and in the Constitution also. The only issue is how it has to be done. That is the only issue. And the requirement of holding elections on time is also the requirement of law as well as of the Constitution. So somewhere we have to balance both these acts and both these things. So according to me, as far as possible,
we have to make a provision for reservation and try to expedite the elections also. When is expected the final call in this regard? So the call will have to be taken by the government and the election commission. So I have only given an advice based on what is the law and what is the requirement of the Supreme Court judgment. So a final decision will be taken by the government and the election commission. सामान्यांच्या खिशाला पुन्हा एकदा कात्री लागली आहे. मोदी सरकारनं घरगुती गॅसचे दर वाढवत पुन्हा दणका दिलाय. पाहुयात किती रुपयांनी महागलाय गॅस सिलेंडर. आधीच महागाईने होरपळत असलेल्या सर्वसामान्यांना मोदी सरकारनं पुन्हा एकदा दणका दिलाय. मे महिन्यात दुसऱ्यांदा घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. 12 दिवसांपूर्वी गॅस सिलेंडरमध्ये 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती, तर गुरुवारी हे दर पुन्हा 3 रुपये 50 पैशांनी वाढविण्यात आले आहेत. तर व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात 8 रुपयांनी वाढ झाली आहे. मागील काही दिवसांपासून LPG गॅस सिलेंडरच्या दरात सातत्यानं वाढ होते आहे. यापूर्वी 1 मे रोजी व्यावसायिक वापराच्या 19 किलो LPG गॅस सिलेंडरच्या दरात तब्बल 102 रुपये 50 पैशांची वाढ झाली होती. गुरुवारी पुन्हा 8 रुपयांनी हा सिलेंडर महागलाय. त्यामुळे हा सिलेंडर आता 2363 रुपयांना मिळणार आहे. तर 7 मे रोजी 14 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर 50 रुपयांनी वाढवले होते. काही दिवसांपूर्वी देशातील अनेक शहरातील घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दराने हजाराचा टप्पा ओलांडलाय. आता त्यामध्ये गुरुवारी आणखी भर पडली आहे. गुरुवारी 3 रुपये 50 पैशांनी वाढ झाल्यानं राज्यात गॅस सिलेंडरचे दर 1002 रुपये 50 पैसे झाले. दरम्यान LPG गॅसमध्ये दरवाढ झाल्यानंतर राजधानी दिल्लीसह मुंबईत LPGचे दर 1003 रुपयांवर पोहोचलेत. तर कोलकाता शहरातील दर 1029 आणि चेन्नईतील दर 1018 रुपये 50 पैशांवर गेलेत. एकीकडे देशात पेट्रोल डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आलेत, मात्र दुसरीकडे इतर इंधनात CNG, PNG, LPG गॅसच्या दरात मात्र सातत्यानं वाढ होते. गेल्या 1.5 महिन्यात CNGच्या दरात 4दा वाढ करण्यात आली आहे, तर घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर 15 दिवसांमध्ये 2दा वाढवण्यात आले आहेत. आता गॅस सिलेंडर घेण्यासाठी तब्बल 1000 रुपयांपेक्षाही अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. याचा परिणाम हा सर्वसामान्यांच्या बजेटवर होण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दर झपाट्यानं वाढत आहेत. महागाई गेल्या 9 वर्षातील उच्च स्तरावर पोहोचली आहे. तर दुसरीकडे आता गॅस दराने देखील सर्वसामान्यांना मोठा झटका दिलाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह. आदिवासी कल्याण खातं गोविंद गावडे यांच्याकडे द्यावं अशी मागणी उटा संघटनेने केली आहे. परवरीतील ट्रायबल भवनला चालना द्यावी अशी मागणी उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केली. श्री गोविंद गावडे ज्यांनी गेल्ल्या टर्मात सुद्दां 5 वर्सां बरें काम केल्लें आसा, बरी योजना काडली आसा आनी तळागाळाक हे डिपार्टमेंट पावोवपाचो प्रामाणीक प्रयत्न केलो आसा. आनी अत्यंत लोकप्रिय अशे हे ST समाजा भितरले लिडर आसात. तांचे कडेन हे खातें दिवचे अशी आमी तांचे कडेन मागणी केल्ली आसा. आनी तुमकां खबर आसा जेन्ना प्रायम मिनिस्टर गोंयांत आयिल्ले त्या वेळार सुद्दां एक बरे मंत्री म्हणून सुद्दां बाब गोविंद गावडे हांचो एक प्रायम मिनिस्टराच्या हातांतल्यान तांचो सत्कार केल्लो आसा. अनेक नव्यो योजना ताणें ह्या लोकां खातीर आखले कडेन आसा. तांकां ह्या समाजाचेर सुखदुख्खां खबर आसा. आंदोलना खातीर ताणें 62 दीस जेल भोगले कडेन आसा. अशे समस्या असले आनी धडाडीन काम करपी ट्रायबल लोकां बरोबर सदांच वावरपी हांचे कडेन खातें दिवची अशी आमी मागणी केल्ली आसा. त्याच बरोबर कमिशन 25 मे पयलीं ट्रायबल कमिशन ज्या 3 वर्सां कमिशन म्हणून काम पळोवपाची म्हाका संदी मेळ्ळी. हें सुद्दां अत्यंत म्हत्वाचें एक अशें जें कमिशन आसा. तुमकां याद जाता पळयात ह्याच ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी कमिशन हे उटाच्या संघर्शांतल्यान आज ह्या गोंया खातीर आनी ह्या लोकां खातीर मेळ्ळें आसा. म्हणून आमी आमचो जो संघर्शांतल्यान जे डिपार्टमेंट जालें आनी कमिशन जालें तें सुद्दां बरें योग्य तरेन फंक्शन जावची ही आमची उटा संघटनेची मागणी आसा. आनी म्हणून 25 तारखे पयलीं सुद्दां चळवळींतलो आमच्या चळवळींतले जेणे फुड्यांतल्यान योगदान दिल्लें आसा, हाल अपेश्टा सोंसले कडेन मार खाल्लो कडेन आसा, अशेच लिडराच्या हातांत हे कमिशन दिवचें जाका गोंयची जाण आसा. त्याच बरोबर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन आनीक मागलें आसा ट्रायबल भवन जे परवरी जावपाचें आसा ताजेंय सुद्दां काम जाता तितले बेगीन स्पिडिली फास्ट जावचें. कारण ह्या गोमंतक गौड मराठा समाजान आपल्याली जमीन
की सरकारच्या मागणेनुसार सरकारच्या रिक्वेस्टानुसार आज ते जमीन आमी हस्तांतरीत केल्ली आसा आणि कारण इतल्याच खातीर की ट्रायबल डिपार्टमेंट कमिशन आणि कॉर्पोरेशन ही ट्रायबल लोकां खातीर काम करपी आसात ही पर्वरेच्या ह्या गोमंतक गव्हर्नमेंट समाजाच्या जागे येवपाची आसा जी जमीन आमकां त्या पर्वरेच्या कोमुलांनी दिल्ली आणि म्हणून गोंयच्या 12% लोकांची ही मागणी आसा ट्रायबल भवन आसा ते जात तितले बेगीन जावचें माननीय मुख्यमंत्र्यान तातूंत आपूण लक्ष घालून जें कांय सोपस्कार जावपाचें उरलां गेल्ले वर्सा बजेटरी प्रोविजन सुद्दां केल्लें आसा आमी तांचें अभिनंदन करता पण हो प्रोजेक्ट जात तितलो बेगीन कमेस जावचो अशी आमची मागणी आसा त्याच बरोबर आमचे काही इश्यूज जे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आसात उदाहरणार्थ पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना ट्रायबल शेड्यूल्ड एरिया ना ट्रायबल कावन्सील ना हे प्रश्न जे आसात ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आसात आणि म्हणून प्रायम मिनिस्टरा पर्यंत आमच्या गोंयच्या ट्रायबल लोकांचो आवाज पावचो कळचे फिलिंग्स कळचे म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आमी प्रायम मिनिस्टरा कडेन सुद्दां आमचें डेलिगेशन तांच्यांनी व्हरचें अशी तेंचे कडेन आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा 11-25 मे ह्या दिसा बाळ्ळेच्या आंदोलनाक आमचे 2 जाण भाव लेट मंगेश गांवकर आनी लेट दिलीप वेळीप हे यांचे बलिदान जाल्लें आसा आपल्याल्या जे घटनेनुसार जे अधिकार आसात जे 12 मागण्यो आमी सरकारा मुखार दवरल्यो त्या मागण्या खातीर आंदोलन आमी बाळ्ळे 4 रस्ता एक दिसाक बंद दवरलें यशस्वी आंदोलन जाल्लें आनी ताजे नंतर हें आंदोलन सोंपले नंतर मंगेश आनी दिलीप हांकां जाळून मारले आनी ह्या ट्रायबल लोकांक त्या दृश्टीन ते आमचे एक शहीद जाल्ले अशे 2 कार्यकर्ते आसात दर वर्सा 25 मे हो प्रेरणा दीस म्हणून गोंयभर तेजी आमी याद दवरतात आनी उटा संघटना आनी ट्रायबल डिपार्टमेंट ह्या दोगांच्या मार्फत हो दीस त्यांच्या उगडासा खातीर श्रद्धांजलीचो दीस म्हणून आमी आठवण करतात आनी अंदूचो 11वो हो जो प्रेरणा दीस आसा तो 25 मे ह्या दिसाक मिनेजीस ब्रागांजा तिसवाडी तालुक्या खातीर मिनेजीस ब्रागांजा हांगा सकाळच्या 10:30 वरांच्यान सुरू जातलो इंडियन ऑयल अदानी गॅस पाईपलाईन कंत्राटदाराने बुधवारी रात्री भूमिगत केबल्सचं नुकसान केल्यानं सडा बायणा बोगदा आणि मांगोर भागात वीज तुटवडा निर्माण झाला कंत्राटदाराच्या या हलगर्जीपणाबद्दल वीज विभागाचे सहाय्यक अभियंता संजीव म्हाळशेकरांनी कंत्राटदाराविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे एकांक सुमार लायट गेली ओके एकांक लायट गेली जाल्यार आमी हांव एकटो स्वता येवन आयलो हांगा आनी पेट्रोल करीत आयलो कितें जालो प्रॉब्लम आनी आमच्या हांगा 3 केबल गेल्या कदंबा सबस्टेशन वयल्यान हर्बर आनी बोगदा 3 केबल गेले आमचे सो हांगा पळयत जाल्यार आमचें काम चालू आसा तांकां सांगलें बाबा कितें जालां कळ्ळें तुका मागीर आतां पळोवपाक गेले जाल्यार 3 केबल डॅमेज केल्या 3 केबल डॅमेज केल्या टोटली आतां एस्केवेशन चालू आहा आमचें काम एस्केवेशन चालू आहा सो केबल पयलीं हें करता ट्रेस करता सो इमिडियटली सकाळीं स्टार्ट करतले काम सो आता खंयचे एरिया एफेक्ट जाल्ले आसा बायणा टोटल मंगूर सडा बोगदा वास्को गेल्ली वास्को आमी रिज्यूम केले विंग फिडींग केल्या वास्को खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान डॅमेज अडानी गॅस पायपलायन तुम्ही हेजे पुलीस कंप्लेन फायल केली केल्या पुलीस कंप्लेन केल्या ऑलरेडी पुलीस येवन गेले हांगा हें करून मागीर वचून हांव रजिस्टर करतलो तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टराक कितें डायरेक्शन दिलें सद्याक आतां आनी फुडें प्रिकॉशन घेवपाक बी हय तांकां सांगलां आतां काम बंद करपाचें आनी विदावट ट्रॅकिंग काम स्टार्ट करपाचें हांव तांकां सांगलां चुनो घालपाचो ट्रॅक करपाचो केबल आनी मागीर काम करपाचें तेजे पयलीं ना आनी पुलिसांक इंस्ट्रक्शन दिलां तेंचें काम बंद करपाचें टोटल सद्या तांचें काम बंद आसा काम बंद आतां सद्या काम बंद जालें तुमकां फॉल्ट मेळ्ळो आसा फॉल्ट आमकां आतां खबर आहा हीच लोकेशन बट आमी सकाळीं कॉन्ट्रॅक्टर येतलो ट्रॅक करतले आमी जॉईन करतले अंदाज कितल्यांक सुमार येवंक शकता अंदाज बाय इवनिंग आमी ट्राय करतले दनपारा बीन ट्राय करतले मॅक्सिमम बट बाय इवनिंग अंगूर नहीं है सड़ा नहीं है अभी इसका जवाबदारी है कौन अभी छोटा छोटा बच्चा लोग घर में है अभी हमको भी नींद है देखा तो ऊपर से चोरी हो रहा है मंगूर में इधर मंगता उधर हर जगह पे ये जगह पे सब जगह पे चोरी हो रहा है इसका जवाबदारी देगा कौन इन लोगों के टाइम टेबल है जब मंगता भी खड्डा मार रहा है सब क्लियर कर रहा है तो इसका वो है कौन जवाबदारी इसलिए हमारा कुछ नहीं है बाबा हम लोग को तकलीफ हो रहा है बड़ा लोग कुछ नहीं है छोटे छोटे आदमी का बच्चा है छोटे छोटे बच्चा पैदा वाला है वो लोग क्या हाँ अभी पुलिस आया पुलिस लोग आया देखा वो लोग चला गया हाँ अभी ये अच्छा रास्ता बनाया था वो भी रास्ता फोड़ा भी लोग
हाँ, इसका जवाब कोई नहीं है। वास्तव में कॉन्ट्रैक्टर क्या कोई नहीं इधर, वो सब सो के इधर जिधर पड़ेगा मालूम नहीं। आज हम लोग इधर, हम लोग रात भर से इधर है। देखो हम लोग का प्रॉब्लम हमको मालूम है, क्या बोलेंगे ये लोग। और पूरा इधर बायना बोल के नहीं, पूरा वास्तव में लोग ने खड्डा मार के, कुछ परमिशन नहीं, कुछ नहीं, पूरा खलास करके रखेला है। अभी इधर कुछ डैमेज करेला है हम लोग। अभी ये मिला हम लोग संजू भाई से बात कर रहे हैं। संजू भाई अपना वक्त चालू करेला है। संजू भाई इधर मेहनत कर रहे हैं। भाविकांमध्ये सदैव चर्चेत असलेल्या शिवोलीतील श्री स्वामी समर्थांची मूर्ती आंब्याचे आरास करून सजवण्यात आली। गुरुवारी उत्सवानिमित्त ही सजावट करण्यात आली। हिरवा पिवळ्या आंब्यांची आणि पानांची आरास असं मनोहारी दृश्य मठात पाहायला मिळालं। याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी सौरव शिरोडकर यांनी। सध्या आंब्यांचा सीझन असल्यानं विविध मंदिर मठांमध्ये खास देवदेवतांसाठी आंब्यांची आमराईची नयनरम्य आरासाची सजावट करण्यात आल्याचं आपण ऐकतो पाहतो। रायशिवोली येथे स्वामी समर्थ मठात स्वामी समर्थांसाठी गुरुवारी गुरुवार उत्सवानिमित्त अशीच खास आंब्यांची सजावट करण्यात आली। स्वामींना आंब्यांचा नैवेद्य दाखवण्यात आला। श्री स्वामी समर्थांसाठी केलेली ही खास आंब्यांची सजावट पाहताना भक्तांचे त्यांच्या सेवेकऱ्यांचे मन तृप्त समाधानी झाले असेल यात शंका नाही। आंब्यांच्या सजावटीसोबतच स्वामी समर्थांच्या मूर्तीवर चंदनाचा लेप चढविण्यात आला। त्यासाठी भाविकांनी चंदन आणून दिलं। गुरुवार उत्सवानिमित्त खास आंबा व्यावसायिक आणि भाविकांनी असंख्य आंबे स्वामींना अर्पण केले। या आंब्यांपासूनच ही आरास करण्यात आली। ही आकर्षक आरास हिरव्या पिवळ्या आंब्यांनी सजलेलं श्री स्वामी समर्थांचं रूप अधिकच खुलून दिसलं। एखाद्या मळ्यात जसा निसर्गाचा शृंगार तसा स्वामी समर्थांचा तेजोमय प्रकाश भवताल व्यापून टाकतो असाच काहीसा भास झाला। आज सुंदरशे आंब्याचे देखावं असं स्वामीने केले, सजावट केली असा आणि स्वामी चंदनाचं सांगितलं आणि वर्षांवर्ष बघायचं आता लाख कुठल्याने 4 ते 5 वर्ष झाली आंब्याचं आरस जो असा चंदनाचं लेप हो वर्षांवर्ष होता। आणि त्याचे मुख्य कारण असे असा की आम्ही महिलांचे असा गरमी खूप असता आणि पण आमकां थोडेशे कोणी माहिती दिली आसा की स्वामी सुद्दां एक खणाय जावपाक लागलो। ताका चंदनाचो लेप काडपाचो मुख्य उद्देश तो की गरमेक लागून खणाय येवपाक लागून तो चंदनाचो लेप करता। आनी हे आंब्यांचो जो आरस केलो आसा भक्तांची मनांतली एक भावना की म्हणजे कोण 5 आंबे हाडून दिता, कोण 10 आंबे हाडून दिता, 1 डझन दिता, 8 डझन, प्रत्येकाची एक मनोकामना जी पूर्ण कोणाकोणाची जाल्ली आसा ती हांगा हाडून स्वामींच्या पांया कडेन ते आंबे दितात। आनी अशें म्हाका दिसता सादारणशे गोंयांत ह्याचो आरस आनी चंदनाचो लेप असो क्वचीत खंयच्या म्हाका दिसता गोंयांत हांवें तरी पळोवंक ना। पूण एक म्हाका तरी दिसता की प्रत्येक गोंयाभर इतले देवळां मोठी मोठी देवळां आसा त्या देवळांनी हो असो आरस आनी आंब्यांची सजावट आंब्यांची न्ही जाल्यार बाकी भायर महाराष्ट्र क्षेत्रांत खूब अशें आसा केळ्यांची जाता आरस, तातूंत कलिंगड जाता, म्हणजे जायते अशे फ्रुट्स जे आसा आंब्याची कशी अकलाची अशें जायते हे जाता। पूण म्हाका दिसता अशें हें सबंद गोंयभर अशें जायलें जाल्यार आमकां एक खूब मनान बरें दिसतलें। आनी खास करून स्वामी मठान जे उपक्रम जाता तितून जायते आमकां ते आमचे आनी सगळे भावीक आमकां सांगतात की हांगाली एक जे हांगा अशें स्वामींच्या चरणी जे करता देखून आमी स्वामींचे म्हणजे स्त्री रूप सुद्दां आमी स्वामींचे हांगा करता। आनी तितून आज पळोवंक गेल्यार खूब अशे आंबे येयल्ले तितून आमी भरते आंबे सगळ्यांच्या भाविकांच्या तोंडाक लागचे अशें आमी सगळ्यांक दिल्ले आसा। मागीरचे जे हे आंबे आसा आनी प्रत्येक जे अनाथ आश्रम जे आसा, ओल्ड एज आसा, जे खंयसर भुरग्यांक खरेंच आवश्यकता आसा थंय व्हरून आमी फाल्यां हे सगळे रिस्पेक्ट करून आमी तांकां मच्छीमार खात्यातर्फे भरती करण्यात येत असलेल्या सागर मित्र या पोस्टसाठी कोकणी भाषेच्या ज्ञानाची सक्ती करावी अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाने केली आहे। इतर सर्व खात्यांच्या भरतीतही कोकणी सक्तीची करावी, शिवाय कंत्राटी पद्धतीवर भरती न करता कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा अशी मागणी मोहनदास लोलयेकर आणि दुर्गादास कामत यांनी मच्छीमार खात्याच्या संचालकांकडे केली। कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवप हाका मुळात आमचो विरोध आहा। त्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर भुरग्यांक घेवप
आनी 5-5 वर्सां 10-10 वर्सां ताका कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरप खरें म्हणजे ही सिस्टमूच एबॉलिश जावपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा ते दवरपाय ना. भुरग्यांक कोणाकय तांकां जॉब दिता तांकां एक सेक्युरिटी उरपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टाचेर दिवप आनी मागीर तांकां तशें रडयत दवरप आनी मागीर दुसऱ्यांक घेवप हो एक प्रश्न. म्हणजे मूळ कशें की कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा ती सिस्टम सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं स्टेट गव्हर्मेंट आनी एबॉलिश करपाक जाय. लोकांक जेका जॉब मेळटा तो सेक्युअर उरपाक जाय. ताका मेंटल पीस मेळपाक जाय की आपूण बाबा सेक्युअर आहा आपल्याचो आनी आपल्या मदीं केन्ना काडूप जावचें ना किंवा आपल्याक घर वचचें पडचें ना, आपल्या फॅमिली डिस्टर्ब जावचें ना, हें उरपाक जाय. हो एक मुद्दो. दुसरो मुद्दो कसो आहा की हें आसतना सुद्दां हिस्ट्री डिपार्टमेंटान कोंकणी कंपल्सरी आसा म्हणटा तें घातलें ना. आतां कोंकणी लँग्वेज ही आमची घटना हे हातूंक आसा, घटनेक मान्यता जाला, प्लस राज्यभास आसा, ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळिल्ले लोक आसा आमचे कडेन, लेखक मोठमोठे, सरस्वती सन्मान म्हणजे जे लिटररी हितूंक मोठमोठे अवॉर्ड आहात ते अवॉर्ड घेवपी सगळे कोंकणी साहित्यीक आसात. अशें आसतना कोंकणीची हेळसांड सरकार जर करता तर ती एकदम वायट गजाल. म्हणजे आमची गोवा फॉरवर्ड आमी मागता की ताबडतोब एडवर्टायज फाटल्यान घेवन कोंकणी कंपल्सरी कोंकणी उरपाकच जाय, कोंकणी कळपाकच जाय अशें दवरपाची. ताबडतोब सरकारान एडवर्टायज दुरुस्त करची आनी गोंयकारांक नोकरी घेवपाचें हें करचें. गोवा शिपयार्डाकय आमी परत मेळटले एक दीस की गोवा शिपयार्ड, पूण आमचें जर ते फाल्यां अशें म्हणूं शकता अरे तुमचें सरकारय घेना, लोकल सरकार घेना, आमकां सांगता तुमी आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट. हें जावचें न्ही म्हण आमी सरकारा कडेन मागतात की तांणी गोंयच्या भुरग्यांच्या भवितव्याचे दृश्टीन कोंकणी कंपल्सरी कोंकणी उरपाकच जाय, कोंकणी सक्तीची करची आनी परत एडवर्टायज दिवची. कॉन्ट्रॅक्टाचेर कोणाक घेवप ना, घेतल्या ताका परमनंट घेवपाचो. तुमी टेम्पररी घेयात पूण रेगुलर करपाचे दृश्टीन. कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो 5 वर्सां घेतले आनी प्रॉब्लेम कसो जाता की 5 वर्सां तूं कॉन्ट्रॅक्ट घेता, रिन्यू मागीर ते बोवाळ करता रिन्यू करप जाता. 10 वर्सां तितूंत तांगे एज काबार जाता, जी 40 वर्सांची 35 वर्सांची जी एज लिमीट आसता ती एज लिमीट काबार जाता. ते लग्न जाल्ले उरतात तांकां भुरगीं जातात आनी मागीर ऐन वेळार नोकरी मेळना. गव्हर्मेंटान अशें करून युवकांच्या भवितव्या कडेन खेळपाक जायना. म्हाजे कोतां गव्हर्मेंटान एक पॉलिसी दवरपाक जाय की आमी हाजे फुडें कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणटे किंवा कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉई घेवचे नात. आमी घेतले रेगुलर वेकन्सी आसा जाल्यारच घेतले, नाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट घेवप आनी तांकां मागीर 10-12 वर्सांनी वाऱ्यार सोडप ही एक्चुली क्रायम, हो गुन्नो. तुमी काही लोकांक सुसायड करपाक प्रवृत्त करतात, काही लोकांची मेंटल पीस उडयतात, काही फॅमिली काबार जातात. सो कॉन्ट्रॅक्ट हातूंत घेवचें न्ही ही आमी सरकारा कडेन मागतात. आतां सरकार कितें म्हणलो की पयलींसान चलत आहा ती सिस्टम खंय तरी एबॉलिश जावपाक जाय आनी सरकारान ताबडतोब ती एबॉलिश करची आनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जे कोण पयलीं घेतलात तांकां रेगुलर करचें. फाटल्या दिसांनी जेन्ना एडवर्टायजमेंट आयली आमचे पक्षाचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसायान एक ट्वीट केल्लें की सागर मित्र जे आसात, नॉट ओन्ली सागर मित्र, ताणें सरकाराक अपील केल्लें की जे रिक्रुटमेंट येतले प्रत्येक रिक्रुटमेंट वेग न दवरता कोंकणी मॅन्डेटरी करची प्रत्येक पोस्टा खातीर, कारण ही आमची राज्यभास. वेग मेन्शन लोकल लँग्वेज मेन्शन करचें की नॉलेज ऑफ कोंकणी एसेन्शियल. सो हे करपाक जाय. आज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीजान आयिल्ले आसात. बाब मनोज ओलकार तुमकां ब्रीफ केला ऑलरेडी की सागर मित्राक पोस्टाक जे मेन्शन करूना ते मेन्शन करपा खातीर आज आमी मेमोरंडम दिला. जे आमच्या अध्यक्षान इशू घेतला ते मुखार व्हरपा खातीर आमी आज हांगा आयिल्ले आसा. 2012 पासून ज्या कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यात आलं होतं त्यांना खाण लिलावानंतर पुन्हा कामावर रुजू करण्याबाबत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी अनुकूलता दर्शवली आहे. कामगारांच्या अन्य मागण्यांबाबतही सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल असं मुख्यमंत्री म्हणाले. गुरुवारी या कामगारांनी मुख्यमंत्र्यांची साखळीच्या रवींद्र भवनात भेट घेतली. यावेळी डिचोलीचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि कामगार नेते क्रिस्तोफर फॉन्सेका उपस्थित होते. सरकार हो आम्ही तुमच्या बरोबरच आसा, आम्ही आसात, आमचं सरकारही तुमच्या बरोबर आसा. आम्ही दोगूय जाण बसून आता कशें केलं जाता तितलो बरो जो तुमच्या फायद्याक आसा, सरकारच्या फायद्याक आसा तशें सोल्युशन काडया. पण तुमचो जॉब एकदम वतले हे तरी म्हाका दिसना भिवपाची गरज आसा अशी CM सरान सांगला तशें. आयज जे तेंचे मागण्यो आसल्यो की जरी मायनी बंद जाल्यो जाल्यार तेंचो जॉब हो सेक्युलर उरतलो अशा पद्दतीन आश्वासन आयज मुख्यमंत्र्यान आमच्या समक्ष तांकां दिल्लें आसा. आनी जे जर तेंचे समजा तांकां रिट्रेंच केले जाल्यार तेंचें जें कॉम्पेन्सेशन आसा तेच्या नंतरचो सुद्दां भाग जो आसा म्हणजे जेन्ना दुसरे म्हयने लीज ट्रान्सफर जावन जेन्ना दुसऱ्या कडेन वयतल्यो आनी तेन्ना तो भाग जो म्हणजे रिट्रेंच केल्लो तेच्या पासून ते दुसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर ये पर्यंत तांकां कशें कितें कॉम्पेन्सेट करतले हो सुद्दां ही सुद्दां मागणी कॉर्पोरेटान त्यांच्या म्हणजे आमच्या सरकारा कडेन मांडलेली आहा. आनी सरकार निश्चितच त्या गोष्टीचेर तांकां योग्य तो निर्णय दिवन म्हणजे
कामगारांच्या भल्या चिंतून हो निर्णय घेतलो ही आमकांय बी खात्री आसा. जाच्या वरवीं कामगारांक जशें गोवा लेबर वेलफेअर बोर्डान रिट्रेंचमेंट वर्कर्स स्कीम आहा ऑन दॅट पॅटर्न ताच्याकी मातशे सुदार करून कामगारांक मायनीच्या संरक्षण करचे अशी आमची मागणी आहा. आमच्या बरोबर आयज सगळे कामगारांचे फुडारी हांगा हाजीर आहात आणि त्याच बरोबर कॉम्रेड सुहास नाईक ॲडवोकेट आमचो हाजीर आहा आणि सगळे हांगा हाजीर असलेल्याक आणि सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां मेळलेल्याक हांव तांकां काळजांतल्यान अत्रेकता आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी पत्रकार भावांक भयणांक देव बरें करूं म्हणटा. मानेस्त MLA प्रेमानंद शेट आणि त्याच बरोबर आमचो डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांगा हाजीर आसलेले. तेणी खूब वेळ हांगा रावले मुख्यमंत्र्याची भेट घेवपाक. आमच्या बारी पासियन्सान रावले आणि आमी मुख्यमंत्र्याक कांय ठोस मुद्दे मुख्यमंत्र्याचेर फुडें दवरले. एक म्हणल्यार की कामगारांक 6 जुना उपरांत मिनार आसतले मायनीचेर आसतले वो ना वो काडटले वो कितें करतले तेच्या बद्दल सरकारान काळजीदारपणान इंटरव्हीन जावन मध्यस्थी घेवन मिनेरांक आपोवन मालकांक आपोवन ताचेर चर्चा करून सगळ्यांक आपोवन चर्चा करून फुडली वाट काडपाची आनी कामगारांक वेवस्थीत बरें फुडार दिवपाक वावुरपाचें. दुसरें, जे पळय कामगारांक समज खाली केले या खाली केले आनी जे कामगारांक फाल्यां कामार घेतले केन्ना घेतले तें आतां कांय क्लियर ना. जर गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान हे लिजस घेतले जाल्यार आश्वासन दिवचे ह्या कामगारांकूच घेतले. मिनरांनी जर लिजस घेतले जे डॉक्टर शेटयेन सांगलेल्या भाशेन बाब आमचो शेट MLA शेट ताणें सांगलेल्या भाशेन की फाल्यां ह्या मिनेरांनी जे पळय लीज सोडल्यात तांणी कामगारांक त्याच कामगारांक घेवचे. फाल्यां ऑक्शन जाले जे नवे लीज होल्डर्स जे तयार जाले जाल्यार तांणी कामगारांक कामार घेवचे. जे फ्रॉम 2012 जे कामगार कामांतले भायर पडल्यात त्या सगळ्या कामगारांक कामार घेवचे दर एका लिजा वयर. आनी ज्या मेरेन तांकां काम मेळना ज्या मेरेन ते कामांसून पयस आहात त्या मेरेन तांकां रिटेन्शन अलावन्स एक 15,000 मागल्यात आमी दर म्हयन्याक. आनी त्याच बरोबर गोवा मायनींग वर्कर्स रिट्रेंचमेंट स्कीम म्हणून एक तयार करची जाच्या वरवीं कामगारांक जशे गोवा लेबर वेलफेअर बोर्डान रिट्रेंचमेंट वर्कर्स स्कीम आहा ऑन दॅट पॅटर्न ताच्याकी मातशे सुदार करून कामगारांक मायनीच्या संरक्षण करचे अशी आमची मागणी आहा. तर वार्ता गोव्याची मध्ये आजच्या पुरतं इतकंच. पुन्हा भेटूया नव्या घडामोडींसह. तोवर तुम्ही पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह. नातं गोव्याचं देणं मराठीचं.